गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी समस्त खाउटी पुणी एक झटका टमाटो दर आकाश छुआ पियाज आलू तेल डाली आदि सामग्री दर वृद्धि कारण साधारण खाउटी को चिंतार पकई यार भितर रोषे अन्यतम गुरुत्वपूर्ण टमाटो दर बढ़ी ग्रीष्म प्रभाव कारण पनीपरिबा उत्पादन प्रभावित होइतिबारो अन्य परिबा भली टमाटो दर मध्य वृद्धि पाई विगत 2 सप्ताह भितर टमाटो दर 2 गुणा बढ़ी महाराष्ट्र कर्णाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एवं केरल में टमाटो दर पूर्वापेक्षा बढ़ी कहुच्छी आगामी दिन में टमाटो दर आहरी बढ़ीपे एवं सूत्रु दक्षिण भारतीय होलसेल बजार में टमाटो दर 35 रु 50 टंकार बिक्री होउची खुचरा बजार में यह 80 टंकार बिक्री होउची। परवर्ती खबर आसिला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी एक बड़ खबर सामान्य कमिची ताती किंतु गरम एवं गुलुगुली निस्तार नहीं आसंता 4 दिन जाए उपकूल एवं आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल गुलुगुली जारी रहिबो उष्म एवं आर्द्र वायु प्रभाव फल गुलुगुली जारी रहिबा नै चेतावनी जारी करछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे गुलुगुली पई आज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर खोर्धा गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि एवं परवर्ती 3 दिन जाए एभली स्थिति लगी रहिबो आसंता 4 दिन जाए विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा मध्य संभावना रही आगामी 24 घंटा जाए राज्य में पाग विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नहीं यापर किंतु कमिबो ताती 24 घंटा पर दिन तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइबार संभावना रही एवं पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर संलग्न उपकूल आंध्र प्रदेश पर सक्रिय घूर्णिबलय रही किंतु यह घनीभूत हेबाने कौन लक्षण नथिबा पाणीपाग विभाग सूचना देछि। परवर्ती खबर आसिला पुणी टिकसदाता पुणी एक बड़ खबर निकटरे केन्द्र बीजेपी नेतृत्व में जातीय गणतांत्रिक मेंट एनडीए सरकार गठन होइछि नुआ कैबिनेट शपथ ग्रहण कर सारी बोली खूब शीघ्र चलित वर्षर बजेट आगत हेब तेबे एथर जनता को बड़ा आश्वस्ति मिली पारे आयकर छाड़ सीमा 5 लाख को वृद्धि करिबार किंबा हेबार संभावना रही एने केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण चलित बजेट एक बड़ घोषणा करिपारंती बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त शिक्षकों पुणी एक नुआ नियम शिक्षकों जारी होइछि नुआ गाइडलाइन एवं देवाकू पड़िबो निजर गोटी गोटी संपत्तिर तालिका एने गण शिक्षा विभाग एक निर्देश जारी करिछि माध्यमिक शिक्षकों को एवं पदोन्नति सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले से निज संपत्तिर समस्त विवरणी सार्वजनीन करिवे एवं सेमाने तांकर चल एवं चलचंचल संपत्तिर समस्त विवरणी सरकार द्वारा एक पोर्टाल सार्वजनीन करने पड़िबो। परवर्ती खबर बाजिला मोहर विरोधी दल नेता भाव निर्वाचित हेले नवीन पट्टनायक विरोधी दल नेता भाव निर्वाचित हेले बीजेडी विधायक दल बैठक में तांकु नेता निर्वाचित करा जायछि एने निजे घोषणा करछंती नवीन सेहिपरि प्रसन्न आचार्य को मिली गुरु दायित्व विरोधी दलर उपनेता भाव निर्वाचित होइछंती प्रसन्न आचार्य बीजेडी विधायक दल बैठक एने नियायछि निष्पत्ति सेहिपरि प्रमिला मल्लिक विरोधी दल मुख्य सचेतक भाव निर्वाचित होइतिबा बेले प्रताप देव विरोधी दल उपमुख्य सचेतक भाव निर्वाचित होइछंती। परवर्ती खबर चाषी ऋण छाड़ कले सरकार लिस्ट देखंतु अछि कि नाही नाम कृषकों सुविधा सरकार किछि ना किछि पदक्षेप नियंती
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ନିବେଦନ କିମ୍ବା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ତେଣୁ ଏଭଳି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଋଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 8ରେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରଥଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ଖୋଲିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 12 ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲେଜର ସ୍କାନିଂରେ କ୍ରାକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ସେହି କ୍ରାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ସି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିବି ଗଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଭାରତରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି 10% ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହାର ପଛର ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହରଡ଼ ଡାଲି ଏବଂ ବିରି ଡାଲିର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ 5ରୁ 7% ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି। ବିଜେପିର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୁରମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ଗତକାଲି ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ 9,26,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 31,62,000 ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ସଭାରୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାନୁଆରୀ 2019 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ 3 ଥର 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଭଲ ନା ନିର୍ଭୁଲ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା କରାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଚିନି, କିରୋସିନ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ତୁମର ନାମ କିପରି ଯୋଡ଼ା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରକାରର ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପିଏଲ୍, ଏପିଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀରୁ କିଛି ଆରାମ ପାଇଥାଏ, କାରଣ ଏପରି ପରିବାର ରାସନ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ତୁମର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ
ତୁମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗରିବ ପରିବାରକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ବି ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ।